Змилуй ще над нами, поблагослов уділь ласки, нехай знову оглядами Тве обличчя певне бляску, нехай славим Тя народи, нехай славим Тя wszystkie.
cały pozna wreszcie Ciebie, Panie, Twoje drogi. Niechaj przyjmą Twe zbawienie wszyscy ludzie i narody. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Moi drodzy, przeżywamy dzisiaj 6. niedzielę zwykłą. Uczestniczymy w wspólnej mszy świętej. Na początku msza święta dzisiaj będzie jak zawsze ofiarowana w intencji wszystkich parafian. Będziemy modlić się za wszystkich, polecając prośby, intencje i modlitwy, z którymi przyszliśmy do ołtarza Chrystusowego. Na początku przyjmiemy pokropienie wodą święconą. Będziemy prosić, aby Pan Bóg wspomagał nas, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy w czasie chrztu. Wszechmogący wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów na źródło swojej łaski, bronię wszelkiego zła, nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pokrop mnie, Panie, wyzobem, a stanę księżystym. Obmyj mnie, a na śnieg wybieleje. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pokrop mnie, Panie, wyzobem, a stanę księżystym. Obmyj mnie, a na śnieg wybieleje. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba,
Módlmy się. Boże, Ty chcesz przybywać w sercach prawych i szczerych. Daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги мудрості Сіраха. Коли захочеш, заховаєш заповіді і застанешся верним Його уподобанню. Ён поставив перед тобою огонь і воду, а ти протягни руку свою до того, чого захочеш. Перед чоловіком життя і смерть, і що сподобається, буде дадено йому. Бо велика мудрость Пана, могутная його улада, і ён усё бачить. Ягоныя вочы над тымі, хто яго баіцца. Ён ведае кожны чалавечы учынак. Ён нікому не загадваў быць бязбожным і нікому не даваў дазволу грашыць. Гэта Слово Божие. Благословені слухający Pana. Błogosławieni słuchający Pana. Błogosławieni, których droga nieskaljana, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim. Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia i szukają Go całym sercem. Błogosławieni słuchający Pana. Ty po to dałeś swoje przykazania, aby przestrzegano ich pilnie. Oto niezawodnie zmierzały moje drogi ku przestrzeganiu Twych ustaw. Błogosławieni słuchający Pana. Czyń dobrze swemu słudze, Panie, aby żył i przestrzegał słów Twoich. Otwórz moje oczy, abym podziwiał Twoje prawo. Błogosławieni słuchający Pana. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym ich przestrzegał do końca. Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa i zachowywał je całym sercem. Błogosławieni słuchający Pana. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, ми обвящаємо мудрость сярод досконалих, і не мудрость гэтага свету ці знікомых князёў гэтага свету, але обвящаем мудрость Божую, схованую у таямницы, якую Бог предназначил перед веками для славы нашей. Ніхто з князёў гэтага свету не спазнае яе, бо калі б пазналі, не ўкрыжавалі бы Пана славы. Але як напісано, чаго вока не бачыла і вуха не чула,
і што не ўваходзіла ў чалавечае сэрца. Тое Бог падрыхтаваў тым, хто любіць яго. Нам жа Бог адкрыў праз Духа, бо Дух пранікае ва ўсё, нават у глыбіні Божыя. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Выславим Тень, Отче, Пане неба и земли, же таємнице королевства об'явились простачком. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia po Wotle Матвея. Хвала Тобі, Пане. У той час Jezus сказał swoim uczniom: Кажу вам, калі справядлівасць вашая не пераўзыдзе справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае. Вы чулі, што сказана было продкам: не забівай, а хто заб'е, падпадае пад суд. А я кажу вам, што кожны, хто гневаецца на брата свайго, падпадае пад суд. Вы чулі, што сказана: не распуснічай. Я ж вам кажу, кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ужо ўчыніў з ёй распусту ў сэрцы сваім. Вы чулі, што сказана было продкам: не прысягай фальшыва, а выконвай перад Богом прысягі свае. Я ж кажу вам, не прысягайце наогул. Няхай будзе слова вашае так, так, не, не. А што звыш гэтага, тое ад злога. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогие браты і сёстры, сёння ў нас 3-я нядзеля месяца, як ужо у тым месяцы было, сёння будзе нядзеля прысвечаная зноў ж такі нашаму сіноду і сінадальным камісіям. Менавіта наш Гродзенскі касцёл, біскуп заахвочвае, каб мы крыху, скажам так, уніклі ў гэтыя справы, у справу сіноду. Мы ўжо месяц таму казалі, што такое сінод, што гэта агульны сход вернікаў і святароў, духавенства. І мы казалі таксама пра камісіі, якія існуюць. І сёння мы таксама крыху больш унікнем у справы сінадальных камісій двух. Першая гэта па справах духавенства, і другая сінадальная камісія гэта сінадальная камісія па справах манаскага жыцця. Сінадальная камісія па справах духавенства хоча звярнуць нашу увагу сёння на святарства, на яго ролю, якую яно адыгрывае ў жыцці мясцовага касцёла, сям'і, кожнага хрысціяніна. І перш за ўсё мы павінны сябе, вядома, спытаць, хто такі святар і якая яго місія. Все мы ведаем, што праз сакрамент святога хросту мы удзельнічаем у хрыстовым святарстве, паўсюдным. Я ўжо якосці таксама
падымаў гэтую тэму на пропаведзі, мы маем пакліканне да святарства паўсюднага, мы маем таксама дзейнічаць на пашырэнне і памнажэнне нашай хрысціянскай веры. Памнажэнне і пашырэнне ведаў пра хрысціянскую веру, сведчання перад іншым чалавекам. У адрозненні ад гэтага паўсюднага, усеагульнага паклікання да святарства ёсць яшчэ іншае вымярэнне святарства, і гэта вымярэнне сакраментальнае альбо служэбнае і іерархічнае. Яно перадаецца праз сакрамент святарства, місіяй якога з'яўляецца выкананне служэння ў супольнасці касцёла ад імя і у асобе Езуса Хрыста як галавы касцёла. Тыя людзі, якія прымаюць сакрамент святарства, яны ўдзельнічаюць у іерархічным альбо служэбным святарстве, і яны, падкрэслю яшчэ раз, дзейнічаюць ад імя Езуса Хрыста і у асобе Езуса Хрыста. Мы яшчэ да гэтага крыху пазней вернемся. Яшчэ з хрысціянскай старажытнасці касцёльная практыка акрэсліла дакладна 3 ступені сакраменту святарства, святарскага пасвячэння. І гэта былі дыяканат, прэзбітарат альбо святарства, у нашым такім разуменні, і біскупства. Сёння касцёл нас навучае, што біскупства і прэзбітарат, біскупы і святары – гэта 2 ступені удзелу ў святарстве Езуса Хрыста, а вось дыякан – гэта служэбная ступень. Дыякан – гэта служэбнае святарства. Дыяканы прызначаюцца для дапамогі біскупам і прэзбітарам. Такім чынам, паняцце святар, альбо як па-лаціне гучыць сацэрдос, адносіцца толькі да біскупаў і прэзбітараў, але не да дыяканаў. Дзякуючы сакраменту святарства, кожны святар становіцца альтер Христус. Вось тое, пра што мы казалі, другім Хрыстом, які дзейнічае ад імя і ў асобе. Што значыць у асобе? Мои дарагія, калі святар здзяйсняе святую мшу, ксёндз адпраўляе тую святую мшу, ён дзейнічае ў асобе Езуса Хрыста. Заўважце, калі мы перажываем святую мшу і надыходзіць момант кансекрацыі, ксёндз, напрыклад, бярэ, падымае хосту і кажа: бярыце і ешце. Ён кажа ад сваёй асобы гэта. Ён не кажа: вось Езус некалі ўзяў хосту і сказаў сваім вучням, як бы паўтара. Не. Мы кажам: бярыце і ешце. Падобным чынам, напрыклад, калі святар здзейсняе сакрамент пакуты, адпушчэння грахоў, напрыклад, формулу, я кажу, потым кажуць: Бог адпусціў табе грахі, але формула адпушчэння грахоў жыць: і я адпускаю табе грахі у асобе Езуса Хрыста. Святар у якімсьці сэнсе з'яўляецца прадстаўніком Бога перад людзьмі, але таксама з'яўляецца і прадстаўніком людзей перад Богам. Кожны святар быў абраны і пасвечаны Богам, каб раздаваць яго дары і весці людзей да збаўлення. Кожны святар павінен вучыць праўдам веры, быць распарадчыкам святых сакраментаў, служыць людзям дапамогай у духоўным жыцці. Мае дарагія, заўважце, менавіта распарадчыкам вучыць праўдам веры і служыць людзям у развіцці духоўнага жыцця. І гэта крыху іншая функцыя, ніж абслугоўванне. У сённяшнім часе вельмі часта некаторыя людзі хочуць звесці служэнне святара, увогуле парафіяльную, супольнае жыццё да абслужвання, як адна з сфераў абслугоўвання людзей. Вось мы ў магазин прыходзім, нас абслужваюць, мы прыходзім у касцёл. Не, гэта не так. Тут не абслугоўванне. Тут здзяйсняюцца пэўныя справы, святыя сакраменты, Божыя рэчы, тут збіраецца супольнасць, у якой усе мы маем удзел, у якой усе мы маем вызначаныя функцыі, таксама сваю функцыю узначальвання у многіх справах мае тут святар. Але гэта не таварна-рыначныя адносіны.
Гэта не там, дзе мы купляем ці штосьці. Тут мы павінны жыць, удзельнічаць, духоўна перажываць, развівацца, убагачацца. Вось такім чынам. Святар моліцца і здзяйсняе штодзённа святую імшу, злучаючы людзей з Богам. Сінадальная камісія падрабязна разгледзела абавязкі святара. Камісія звярнула ўвагу на значэнне і неабходнасць асобных аскетычных практык у жыцці кожнага святара, на якія указвае касцёл. З'яўляюцца імі малітва на брывярыі. Кожны святар моліцца спецыяльнай малітвай у брывяры. Таксама вылічаюцца такія малітвы, як кружанец, вяночак да Божай міласэрнасці, наведванне святога сакраменту, абвяшчэнне Слова Божага, адна з фундаментальных абавязкаў святара. Святар павінен абвяшчаць Божае Слово. Таксама як здзяйсняць святую Еўхарыстыю, таксама і абвяшчаць Божае Слово. Без гэтага фактычна, святарства, яно якоесьці незразумелае было б. Катэхетычнае навучанне дзяцей, моладзі, падлеткаў, дарослых у розных формах. Таксама, заўважце, гэтыя пропаведзі часам з'яўляюцца катэхетычнымі, часам якіясьці катэхезы. У меншых парафіях святары найчасцей катэхетычную дзейнасць падымаюць самастойна, таму што няма катэхеткі, няма сёстраў. Здольнасць выконваць святарскія функцыі і плённае апостальства патрабуе ад святара трывалага з'яднання з Езусам Хрыстом, поўнай залежнасці ад касцёла, духа ахвярнасці і святасці жыцця. Мае дарагія, хацеў бы тут яшчэ таксама падкрэсліць гэтыя залежнасці ад касцёла. Гэты момант святар не робіць так, як яму хочацца, святар робіць так, як прадпісвае касцёл, хоць павінен, скажам так, рабіць, як прадпісвае касцёл. Не на сваё ўласнае відзіміся, не на сваё «мне так хочацца», «я так люблю», «мне здаецца, што так». Ёсць прадпісанне, і касцёл гаворыць, як пэўныя рэчы павінны быць арганізаваныя, як яны павінны дзейнічаць. І заданне святара таксама сачыць, каб менавіта дзейнасць, жыццё парафіі было згоднае з нормамі касцёла, згоднае з загадамі касцёла. Сінадальная камісія прывяла падрабязны аналіз асобных аспектаў святарскага служэння і акрэслівае, што вернікі чакаюць ад святароў толькі аднаго, каб яны былі спецыялістамі па сустрэчы чалавека з Богам. Мае дарагія, гэта таксама вялікае заданне, но я разумею, што кожны хацеў бы мець святара кампетэнтнага у справах менавіта духоўных. Не строителя, не эканаміста, а менавіта першае і галоўнае заданне быць кампетэнтным у справах духоўных. Святога Пісання, сакраментаў і шмат-шмат іншых рэчаў, звязаных менавіта і непасрэдна, якія дапамагаюць чалавеку весці другога чалавека да спаткання з Богам. І вось камісія акрэслівае менавіта, што чакаецца, што святар у першую чаргу будзе экспертам у духоўным жыцці, а не экспертам па штукатуранню і маляванню сценаў. Хоць жыццё бывае па-рознаму, якія заданні ставяць перад гэтым. Можна, скажем так, адно другому не мяшае, але сумна выглядае той святар, который не стаў экспертам менавіта духоўнага жыцця. Таму гэта першапачатковае заданне. Кожны святар звязаны з супольнасцю ў дваякім значэнні, як той, які з народа ўзяты, і як той, які з народа чэрпае. Сінадальная камісія акрэслівае, што святар служыць вернікам, і яны клапоцяцца пра яго ўтрыманне. Вернікі таксама пакліканыя да малітвы за святароў. Да прыроды святарскага служэння таксама адносіцца і тое, што яго нельга выконваць у адзіночку, яно мае калегіяльны характар. І вось, мае дарагія, гэта тое таксама, пра што я вельмі часта падкрэсліваю. Калегіяльны
характар з іншымі прэзбітарамі у адзінстве са сваім біскупам, які уключаны ў калегію біскупаў, у адзінстве са святым айцом, біскупам, але і ў адзінстве з народам, які стаіць перад святаром, для якога ён пасланы. Гэта нашае агульнае заданне крочання разам супольна да збаўлення. Сінадальная камісія таксама падкрэсліла, што існуе неабходнасць адказнасці большага клопату святароў вернікаў аб новых святарскіх і манаскіх пакліканнях. І тут пералічаюцца такія справы, як малітва ў першыя чацвяргі месяца, малітва перад выстаўленым найсвяцейшым сакраментам. У нашай парафіі таксама яшчэ здзяйсняецца святая імша аб пакліканні. І сярод гэтых момантаў яшчэ падкрэсліваецца малітва за памерлых святароў. Малітва за памерлых святароў. Таму я не скажу, што ў нас гэта якосці дрэнна альбо не працуе. У нас оно вельмі добра працуе, таму што мы стараемся памятаць. Можа, варта было б узгадваць і тых часам святароў, якія ўжо адышлі ў вечнасць, якіх, можа, мы не памятаем, не спаткалі, якія якуюсь ролю адыгралі ў нашым жыцці, правда, тых, хто нас пахрысціў, тых, хто нас некалі давёў да першай камуніі, тых, хто пахрысціў нашых бацькоў, таму што дзядоў, бабцяў. Мы сёння ўжо не будзем ведаць імёны гэтых людзей, але у малітве мы можам іх успамінаць. Можа, столькі пра адну камісію і крыху яшчэ пра сінадальную камісію па справах кансакраванага манаскага жыцця. Манаскае жыццё ў супольнасці вынікае з таямніцы касцёла, яно з'яўляецца дарам, які касцёл атрымлівае ад свайго пана і які трывалым станам жыцця адорвае пакліканага Богам верніка праз даванне абяцанняў захоўваць евангельскія парады. Людзі, якія шлюбуюць, правда, менавіта евангельскія парады, шлюбуюць паслухмянасць, чысціню і убогасць жыцця. Манаства ў яго разнастайных формах паклікана быць знакам любові Божай, выказанай на мове свайго часу. Як бачым, кожны час нясе новае заданне, новыя выклікі да манаскіх супольнасцяў, яны таксама дапасоўваюцца. Усе кансакраваныя асобы належаць да супрацоўнікаў дэцызіяльнага біскупа ў яго пастырскай місіі. Гэта не якісьці асобны свет. Гэта не так, што часам бывае такое, правда, моладзь прыязджае. А мы моладзь францішканская, мы моладзь салезіянская, мы моладзь якаясьці. Біскуп вельмі наш выразна падкрэсліваў: у гродзенскай дыяцэзіі моладзь гродзенская. Нема якіхсьці спецыяльных моладзяў ці спецыяльных. Манаскае жыццё існуе у супольнасці з біскупам дэцызіяльным. Усе выконваюць адно заданне, так, як і святары. У складаныя перыяды, это 90-е гады, калі у новастворанай гродзенскай дыяцэзы адчуваўся недахоп, тады на дапамогу святароў, тады на дапамогу прыйшлі якраз такі мужчынскія, жаночыя манаскія супольнасці, якія займаліся пастырскай катэхетычнай дзейнасцю, што ў значнай ступені спрыяла адраджэнню касцёла на Гродзеншчыне ў той час. Сёння ў нашай гродзенскай дыяцэзы нясуць сваё служэнне каля 40 законных святароў і больш за 100 законных сясцёр і братоў. Шчыра кажучы, гэта не так і шмат, правда, таму заўсёды гэта пытанне актуальнае малітвы аб пакліканні. Сінадальная камісія па справах кансакраванага жыцця жадае прыкласці ўсе намаганні для ўмацавання і далейшага адраджэння гэтай сувязі дзеля дабра дыяцэзы, кансакраваных асоб і ўсяго касцёла. Члены камісіі таксама разглядаюць пытанне аб тым, што кансакраваныя асобы могуць сёння запрапанаваць гродзенскаму касцёлу. Яны падкрэсліваюць сучасныя выклікі, прапануюць новыя рашэнні праблем, якія патрабуюць змен. Дзеля духоўнага дабра касцёла на Гродзеншчыне мэтазгодна было б
стварыць кантэмпляцыйны кляштар з дазволу апостальскай сталіцы. Увогуле гэтая думка, яна ўжо даўно існуе, каб у нас на тэрыторыі нашай гродзенскай дыяцэзы з'явіўся кантэмпляцыйны кляштар. Што такое кантэмпляцыйны кляштар? Для тых, хто не ведае, растлумачу. Манаскія супольнасці яны могуць быць альбо такія чынныя, альбо кантэмпляцыйныя. Што гэта значыць? Кантэмпляцыйныя займаюцца фактычна тым, што моляцца. Яны не падымаюць якуюсьці дзейнасць у прыходах, у парафіях, яны не катэхізуюць, іх жыццё звязанае з малітвай. Найчасцей гэта закрытыя кляштары, у якія людзі фактычна адыходзяць туды, уйду в манастыр. Да? Вось уйду в манастыр — гэта пра кантэмпляцыйны кляштар. Зрэшты, я ведаю, бо яшчэ з той групы моладзі, якая была за маіх часоў, астраўцы, таксама ёсць адна сястра законная з Астраўца, якая знаходзіцца ў такім кантэмпляцыйным закрытым кляштары. І гэта таксама досвед для чалавека, але досвед для родных, блізкіх, таму што яны яе у некаторых нават кляштарах пабачыць не могуць. Там раз на год альбо раз на некалькі гадоў дазволена спатканне з роднымі і з блізкімі, але праз такую заслоначку. Вось якосці так чалавек адыходзіць ад гэтага свету, каб маліцца у цішыні за гэты свет. Вось ёсць такія формы існавання манаскага жыцця, і гэтая гаворка пра тое, каб, можа, у нашай дыяцэзы з'явіўся такі кляштар, яна заўсёды якосці ўзнікае, каб менавіта праз гэтую самотнасць, цішыню, якую законныя сёстры чи браты, мужчынскія таксама ёсць такія кляштары, праслухання Слова Божа, цэлебрацыю літургіі, каб яны маліліся за наш касцёл, наш лакальны касцёл гродзенскі на Беларусі. Дар кансакраванага жыцця ва ўсёй яго разнастайнасці, харызмаў, інстытутаў — гэта вялікае дабро і скарб для ўсяго паўсюднага касцёла, і служэнне манаскіх асоб моцна прысутнічае ў розных сферах жыцця. Зрэшты, мы бачым, таксама сёстры прысутнічаюць у нашай парафіі, выконваюць вельмі шмат функцый, і катэхізацыя, правда, і зноў ж такі якіясьці спатканні, групы, і гэтай працы вельмі шмат, і таму вось гэтых рук манаскіх іх заўсёды не хапае, таму таксама варта маліцца аб пакліканні. Падчас трывання і прац дыцэзіяльнага сінода заклікаем усіх вернікаў горача маліцца, каб манаскія асобы паглыблялі сваё разуменне харызматычнай прыроды манаскага жыцця, яго апостальскага вымярэння, каб як мага лепей служылі ўсяму касцёлу, нашаму, дыцэзіяльнаму. Можа, яшчэ крыху дабаўлю, я так выпусціў. Розныя манаскія супольнасці маюць розныя харызмы, яны пакліканыя да адпаведных функцый у касцёле. Хтосьці займаецца, правда, дзецьмі, моладдзю, хтосьці займаецца убогімі, беднымі, хтосьці займаецца якімісьці спецыяльнымі душпастырствамі. Напрыклад, не ведаю, прывяду прыклад, усе, напэўна, ведаюць маці Тэрэса з Калькуты, правда? Ось, жанчына, якая прысвяціла сваё жыццё фактычна убогім. Яна не займаецца, і гэты кляштар не займаецца катэхетычнай дзейнасцю, правда? Яны служаць дапамогай бедным, пакінутым, тым, хто нікому не патрэбен фактычна. Яны іх падымаюць, прыносяць з балота, з лужы, адмылі, адшаравалі якосці. Паверце, там такі кантынгент, таксама майго сябра святара, там племянніца две нават. У гэтым зграмадзэнні мы некалі паехалі наведаць, і сёстры папрасілі цэлебраваць святую імшу. І вось гэтая супольнасць як зашла, ты такі заходзіш, на запах, сразу чуваць. Так ёсць. Але гэтыя людзі там чуюць, адчуваюць сябе людзьмі. Гэта вельмі вялікая і важная справа. Вось гэтае харызматычнае пакліканне і разнастайнае служэнне. Мои дарагія, столькі было б, і так сёння доўга размаўляем, але я думаю, што ў рамках разумення, паглыблення нашых ведаў пра жыццё касцёла у розных яе формах гэта вельмі, вельмі патрэбна. Вызнаем нашу веру. Wierzę w jednego Boga,
rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawę Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówi przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przez Jezusa Христа просим доброго Бога об дарах мудрости и святости для нас і ўсяго Касцёла. Молімся за ўсіх хрысціян, каб яны заўсёды жылі паводле Божых запаведзяў. Цябе просим. Молімся за нашу айчыну, каб яна адраджалася маральна ў святле Божых запаведзяў. Цябе просим. Молімся за нашу моладзь, каб на дарозе Божых запаведзяў яна знайшла добро і шчасце. Цябе просим. Молімся за сінод Гродзенскай дыяцэзы і за ўдзельнікаў сінадальных камісіяў, каб асвечаныя святлом Духа Святога дзейнічалі для памнажэння агульнага добра ўсяго Гродзенскага касцёла. Цябе просим. Молімся за нашых памерлых, каб за выкананне Божых запаведзяў пры жыцці яны атрымалі узнагароду ў небе. Цябе просим. Молімся за нас саміх, каб з літургіі мы чэрпалі ласку вернасці Божым запаведзям. Цябе просим. Выслухай, Божа, малітвы сабраных тут верных, учыні, каб мы жылі ў мудрасці і святасці. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę sąd Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże Ty, miłosierny Boże, niech ta ofiara oczyści nas i odnowi i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim Chórę serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę ugodne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w cudzoziemnych potrzebach i nosimy już sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością, wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus z martwych stał i zesłał na apostolów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wyjrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posieleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i męczennikami,
ze świętym Michałem, Archaniołem, świętym Antoniem, wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą w miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzysz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Przed niebo daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, byśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pan stąpił z nieba pod postacią chleba, choć skryty bez świtu
miłości Jezu damy, za Twych łask strumienie, serca Ci składamy, korne dziękczynienie. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam, poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam, poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam. W serca Twego ranie, o serc naszych królu, pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam, poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam, poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam. Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe, byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam, poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam, poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam. Módlmy się. Poślenie na uczcie eucharystycznej prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy zawsze pragnęli tego chleba, który daje prawdziwe życie przez Chrystusa, Pana naszego. Послухаем парафіяльныя аб'явы. Мы, дарагія, на гэтым тыдні ў літургіі адзначаем тое, што хутка час бяжыць, і ўжо на гэтым тыдні распачынаецца Вялікі пост у сераду 18 лютага, папяльцовая серада. Святыя імшы ў гэты дзень будуць, як у звыклы дзень, о гадзіне 9, гадзіне 18, з пасыпаннем галоў попелам. Папяльцовая серада – гэта не ўрачыстасць, не абавязкова, але заўсёды гэта такі вельмі вымоўны знак прыняцця пакуты і жадання чалавека удзельнічаць у гэтым часе праз пакуту, дасканаліцца, духоўна ўзрастаць, набліжацца да Пана Бога. Мои дорогие, у гэты дзень абавязвае строгі пост. Што такое строгі пост? Гэта значыць пост, у якім чалавек
мае абмежаванне якаснае ў ядзе, это значыць не можа есці мясных страваў, але таксама і колькаснае. Это значыць, што можна адзін пасілак на працягу дня і 2 перакусы. Вядома, можна наперакусвацца так, што лепш за пасілак будзе. Але, мои дарагія, такі добры знак, як чалавек у гэты дзень чуе голад, то добра пасціў. Таму няхай гэты голад нам у гэты дзень спадарожнічае з нашага выбору. Вось. Перыяд Вялікага посту з'яўляецца перыядам пакаяння, таму это постны час, таму трэба устрымацца ад гучных забаваў, танцаў, дыскатэк, гучных юбілеяў, дней нараджэння, якіх-небудзь іншых мерапрыемстваў. Мои дарагія, часам пытаюць, ці можна ў дзень нараджэння у хаце сабрацца за сталом, паабедаць без алкаголя, без танцаў. Вядома, што можна. Вядома, што можна. Але калі гэта мае быць алкаголь, калі гэта маюць быць, праўда, вясёлыя забавы, то, калі ласка, адлажыце гэта на пасля посту. Паверце, гэта ўсё працуе. Гэта таксама форма апостальства, форма свайго ўдзелу ў паўсюдным святарстве. Як там дзеці цябе павіншавалі, і ты кажаш, добра, дзякуй вам вялікі, але я чалавек веруючы, все будзе, но пасля поста. Паверце, можа, у першы раз знервуюцца, у другі раз усе прывыкнуць, і на трэці раз уже все понятно, все будзе, но пасля поста. І гэта працуе, паверце, бо я ведаю, што кажу у маёй мамы дзень нараджэння 1 красавіка. Пастаянна ў посце. Вось. Поэтому, у кагосьці так, у кагосьці не ў посце. Не скажу, што не павязло тым, хто ў посце радзіўся, не. Вось, павязло, але да гэтага трэба таксама падысці з адказнасцю. Набажэнствы традыцыйна великапостныя, набажэнства крыжовага шляху кожную пятніцу пасля вячэрняй святой імшы. Для дзяцей у суботу а гадзіне 15. Кожную нядзелю пасля святой імшы а гадзіне 10 набажэнства песняў жальбы. Рэкалекцыі ў нашай парафіі адбудуцца 26, 27 і 28 сакавіка. Гэта чацверг, пятніца і субота перад вербнай нядзеляй. Сардэчна запрашаю, ужо цяпер будзе цікавы рэкалекцыяніста ў нас, думаю, вам спадабаецца. Вось. Мои дарагія, адносна набажэнстваў великапостных у іншыя дні. Людовая пабожнасць, яна не абмежаваная. Я ведаю парафіі, напрыклад, у Астраўцы ведаю, людзі адпраўляюць крыжовы шлях кожны дзень. Перад святой імшой кожны дзень. Калі ласка, сардэчна запрашаю, паўтару яшчэ раз. Гэта наша супольнае крочанне да Бога. Это не сфера абслужвання. Калі ласка, пачуцца адказным, пачуцца апосталам, пачуцца смялей, чым іншыя. Нема справаў. Я ведаю, што вы маеце добрыя тэксты, маеце добрыя разважанні. Калі ласка, мікрафон таксама не праблема, хоць кожны дзень. Сардэчна запрашаю. Дагаворыцеся з пані Яняй, можаце хоць пасля кожнай імшы песні жальбы спяваць. Нема справы. Толькі дагаварыцеся, падыйдзеце. Вось. Таму у нас тыя, которые касцёльныя набажэнствы будуць праводзіцца, яны будуць так, як зазначыў. У чацверг святая гадзіна ад 23 да паўначы. У наступную нядзелю святая імша гадзіне 14 у Гародніках. Да сакраменту сужанства ў нашай парафіі рыхтуюцца Карповіч Змітрый, Маркевіч Дар'я, Кракоўка, вуліца Светлая, Падрубны Яўгеній і Станкевіч Паліна, Павяжы, вуліца Садовая. І там аб'ява першая. Той, хто ведаў бы аб якіх-небудзь перашкодах паміж гэтымі асобамі, дзеля якіх яны не могуць уступіць у сужанскі саюз, мае абавязак паведаміць мясцовага душпастара. Ахвяры на прадукты для семінарій можна скласці ў скарбонку. Вось тая, што збоку стаіць, жалезная, не падпісаная. Вот тут у мяне ўжо пыталі, где тая спецыяльная скарбонка, спецыяльнай не будзе. Вось у тую можна скласці, калі хтосьці хоча нешта ахвяраваць на клерыкаў на харчаванне.
Дарослыя, якія хацелі бы прыняць сакрамент мірапамазання, павінны запісацца ў канцылярыі да канца лютага. Ужо скажу, спатканні катэхетычныя для дарослых будуць арганізаваныя ў нядзелю пасля святой імшы а гадзіне 17. На 5 вечара імша, пасля імшы катэхетычнае спатканне. Да ўторку, да абеду ў парафіяльны магазин можна таксама прынесці вербы з мінулага года на пепел, на пепельную сераду. Словы падзякі за ахвяры, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла і патрэбы нашай парафіі. Няхай добры Бог адзячыць дабрыню вашага сэрца. Пры гэтай аказіі таксама хацеў бы шчыра падзякаваць за магчымасць з вамі спаткацца у вас дома, супольна памаліцца падчас душпастырскіх калядных наведванняў. Там, дзе былі, там дайшлі, вельмі цешыць, што пераважная большасць нашых парафіянаў чакае з радасцю і хоча памадліцца, хоча асвяціць дом, хоча запрасіць Езуса Хрыста ў сваё жыццё. Вялікі вам дзякуй за вашу зычлівасць, за вашыя усмешкі, за вашу супольную малітву, за ахвяры, якія падчас гэтых калядных наведванняў складалі. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. Ну, у наступным годзе будзем пробаваць пашырыць круг, где мы былі. Вось, ну, у гэтым столькі, сколькі абышлі. На мінулым тыдні да пана адышлі нашыя парафіяне. Ірына Якоўчык, 63 гады. Казімір Акушка, 89 гадоў. Галіна Рабченка, 95 гадоў. Ганата Дулеп, 93 гады. Вечны адпочынак рачым даць пане. Światłość wieku istnie, w im świecie niech odpoczywam pokojem wiecznym. Amen. Даверым нова распачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай, памолімся за Александра, Анастасію Трапша, а таксама за Ягора і Вольгу Чарнушевіч, якія ўчора заключылі сужанскі саюз у нашым касцёле. По Твоje obrony. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Столькі было паб'яваў, жадаю добрага адпачынку сёння і плённага тыдня працы. Прыміце Божае благословенне. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu